Morning, all of you. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Morning. Harinande, good morning. Ashwin, Sri Vishnu, Justice. Morning. Morning, Miss. Yes, all of you, good morning. Good morning, teacher. Good morning. വായിച്ചു നോക്കിയോ? വായിച്ചു നോക്കി. എന്നിട്ടോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ നിർത്തിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം? എവിടെയാ നിർത്തിയത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സാറ്റലൈറ്റ്സ് എടുത്തോ നമ്മള്? ജസ്റ്റിസ് ഏതാ ഇനി എടുക്കേണ്ടത്? സാറ്റലൈറ്റ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ആര് റെഡി? ഓക്കെ, ഗുഡ്. Then yesterday's class we discussed about our planets. Then Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Alle are discussed on yesterday's class. Okay. Then today we are going to study the satellites. Okay. Are you ready? Yes. Today we are discussed about the satellites. Listen, all of you. The word satellite means an attendant or a companion. The moon was the only non-satellite in the solar system until 1610. Today, there are more than 100 non-satellites in the solar system. Mercury and Venus are the only planets which do not have any non-satellites. The satellites move around the planets from west to east. The satellites do not have their own light and they reflect the light of the sun. Okay. First point, the word satellite means an attendant or a companion. Satellite in the word in the meaning of the word satellite is attendant or companion. What is attendant? And the attendant പരിചാരകൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം the word satellite means attendant or companion. The moon was the only non-satellite in the solar system. അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ 1610 വരെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഏതായിരുന്നു? മൂൺ. ഓക്കെ. മൂൺ വാസ് ദ ഓൺലി നോൺ സാറ്റലൈറ്റ് in the solar system until 1610. Moon was the only non-satellite in the solar system until 1610. 1610 വരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഏത്? മൂൺ. Today there are more than 100 non-satellites in the solar system. Till 1610, Moon was the only non-satellite in the solar system, but today we have 10 non-satellites in the solar system. Okay, Harinande? Yes. Then Mercury and Venus are the only planets which do not have any non-satellites. Mercury and Venus are the two planets which do not have any non-satellites. Clear? So Mercury and Venus non-satellites illa. Only two planets have their own, do not have their own non-satellites. Appo non-satellites illatha rendu planet edakayirunnu? Which are the two planets? They do not have their own non-satellites. Mercury and Venus. Mercury and Venus are the two satellites. They do not have their own non-planets. Okay. Yes. Next point. The satellites move around the sun, around the planets from west to east. The satellites move around the planets from west to east.
അതായത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്തിനെ അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു? പ്ലാനറ്റിനെ അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്നു. എവിടെ നിന്ന്? വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് satellites move around the planet. Okay? Yes. Last point, satellites do not have their own heat. Satellites do not have their own heat. They reflect the light of the sun. Okay? Dear students, all of you listen here. We are studying about satellites. Harinan, any doubt? Have any doubt? Yes, please unmute. പറഞ്ഞോ ഹരിനന്ദേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആടെ ലൈറ്റ്സിനാ വേണ്ടേ മിസ്, ഹീറ്റ്സിനാ. സോറി, ലൈറ്റ്. ഹീറ്റ് അല്ല, there are light, not heat. Okay. Then listen. So നമ്മളൊന്ന് I am going to revise once more. All of you listen here. The word satellite means companion or abundant. The meaning of the word satellite is companion or abundant. Sorry, attendant or companion. Attendant, not abundant. Attendant. Attendant or companion. Then the moon was the only non-satellite in the solar system until 1610. 1610 വരെ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഏതായിരുന്നു? സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മൂൺ ആയിരുന്നു. Then today we have 100, more than 100 non-satellites in the solar system. Okay. Mercury and Venus are the only two planets which do not have their own non-satellites. Then satellites move around the planets from west to east. Then last point, the satellite do not have their own light. It reflects the light of the sun. Okay. Any doubt? Anybody have any doubt? It's very easy. Arjun Piras. Okay. All of you please read that about the satellites. Please read. Heaven. Yes, Heaven. Any doubt? മിസ് ഇത് എവിടെയാ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ കണക്ഷൻ കേറിയ 7, page number 7. Page number 7, the satellites. Please read. Please read. All of you please read and ask your doubts now. Okay, Harinand finish. Okay. Justus finished. Harinand finished. Shani finished. Then, Nijad finished. Heaven finished. Ashwin finished. Yes. Then, dear students, I repeat once more. All of you listen here. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം കമ്പാനിയൻ ഓർ അറ്റൻഡന്റ് ആണ്. Then, the moon was only the non-satellites in the solar system until 1610. 1610 വരെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നോൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഇതേതായിരുന്നു? മൂണായിരുന്നു. Today there are more than 100 non-satellites in the solar system. Mercury and Venus are the only non-planets which do not have any non-satellites. The satellites move around the planets from west to east. അതായത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റിനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. എവിടെ തൊട്ടാണ്? വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂവ് അറൌണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്, നോട്ട് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഇതിനെ ചുറ്റുന്നത്? സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിനെ ചുറ്റുന്നത്. പിന്നെ
സാറ്റലൈറ്റ്സിന് എന്തില്ല? സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദർ ഓൺ ലൈറ്റ്. അതിനൊരിക്കലും പ്രകാശമില്ല, ലൈറ്റ് ഇല്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തില് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തില്ല? ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അതാണ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സാറ്റലൈറ്റ്സ് സ്വന്തമായി ലൈറ്റ് ഇല്ല, അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടൊപ്പം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ മക്കളെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എടുക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മൂൺ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ലിസൺ, ദ മൂൺ. The moon is the heavenly body which is closest to the sun. Second one, the average distance of the moon from the earth is about ഒന്ന് വായിച്ചേ, ബാക്കി ആ നമ്പർ ഒന്ന് വായിച്ചേ. 3,84,400. 3,84,400 kilometers. Its diameter is about 3,480 kilometers. Then, next point, the moon appears larger and brighter than any other celestial body in the sky. So, first, 3 point നോക്കുക. മൂണിനെ കുറിച്ച്. ഫസ്റ്റ് വൺ, moon is the heavenly body which is closest to the earth. എർത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെവൻലി ബോഡിയാണ് ഏത്? ശ്രീവിഷ്ണു, ഏത്? ശ്രീവിഷ്ണു, ശ്രീവിഷ്ണു. മൂൺ ഈസ് ദ ഹെവൻലി ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ സൺ. ഓക്കെ, ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ എർത്ത്. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹെവൻലി ബോഡിയാണ് ഏത്? മൂൺ. Next, the average distance of the moon from the earth is about 3,84,400 kilometers. Its diameter is about 3,480. അതായത് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കാം. മൂണ് ഫ്രം ദ എർത്ത്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3,84,800 ആണ്. 800 കിലോമീറ്റർ. 3,84,400 kilometers is the distance of the moon from the earth. Then its diameter is about 3,480. അതായത് 3,84,400 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3,480 ആണ്. മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, the moon appears larger and brighter than any other celestial body in the night sky. അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ലാർജർ ആയതും ബ്രൈറ്റർ ആയതും ആയ celestial ബോഡിയാണ് ഏത്? മൂൺ. മൂൺ ഈസ് ദ larger and brighter than any other celestial body in the night. അപ്പോൾ larger and brighter celestial body in the night sky is moon. Clear? ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ? ജുവാന, ഹലീമ, ശ്രീവിഷ്ണു, അശ്വിൻ, ഹെവൻ. Okay, just ഹരിനന്ദ്, ഷനീഫ്. Yes. Then listen the fourth point. All of you listen. Fourth point, the reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface in about 1.3 seconds. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. The reflected light of the sun from the moon, അതായത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എർത്ത് സർഫേസിൽ എത്താൻ എത്ര വേണം? 1.3 seconds. അതായത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 1.3 seconds ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ലിസൺ, the reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface in about 1.3 seconds. Okay, next point, no life can exist on the moon due to the absence of atmosphere and moisture. There is no human life in the moon. No life can exist on the moon due to the absence of atmosphere and moisture. നമുക്ക് മൂണിൽ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവിടെ എന്തില്ല? ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് മോയിസ്ചർ. അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും മോയിസ്ചറും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് there is no
chance to life. Clear? There is no chance to life on the moon because the absence of atmosphere and moisture. Okay. Yes. Next point, there is no sound and as there is no air to carry the sound waves. അവിടെ എന്തില്ല? There is no sound. Sound ഇല്ല. മാത്രല്ല അവിടെ എന്തില്ല? Air ഇല്ല. There is no air to carry the sound waves. Sound waves നെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല? Air ഇല്ല. There is no sound and there is no air to carry sound waves. Clear? അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒച്ചയില്ല. എയർ ഇല്ല. സൗണ്ട് വേവ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എയർ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എന്തില്ല? നോ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, the moon rotates on its axis and revolves around the earth from west to east. The moon rotates on its axis. Yes, Justice പറഞ്ഞോ. എന്താ മോനെ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ല. ഏതായിരുന്നു? സൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട്. അതായത് അവിടെ മൂണിൽ there is no sound. നമ്മൾ പറഞ്ഞു there is no possibility to life on the earth. അവിടെ എന്തില്ല? There is no atmosphere, no absence of atmosphere and moisture. There is no chance to life on the moon. അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും മോയിസ്ചറും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? there is no sound. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവിടെ സൗണ്ട് ഇല്ല. കാരണം എന്താ? there is no air. അവിടെ എയർ ഇല്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എയർ ഇല്ല മോനെ. സൗണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ, സൗണ്ട് വേവ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എയർ അവിടെ ഇല്ല ചന്ദ്രനില്. മനസ്സിലായോ? സൗണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എയർ വേണ്ടേ? അത് അവിടെ ഇല്ല. Okay. Yes. Then next point, the moon rotates on its axis and revolves around the earth from west to east. അതായത് മൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട്. മാത്രല്ല എർത്തിനെ അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ തൊട്ടാണ്? വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്. The moon rotates on its axis and revolves around the earth from west to east. The moon around the earth from west to east. വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ്, നോട്ട് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ്. Then next point, the time taken by the moon to complete one rotation and one revolution is the same. Thus we always see the same face to the moon. Face of the moon. എന്താണ് പറയുന്നത്? The time taken by the moon to complete one rotation and revolution is the same. അതായത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും മൂൺ എത്രയാണ്? സെയിം ടൈം ആണ് എടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ എർത്തിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു 24 hours to complete one rotation, 365 days and 6 hours to complete one revolution. അല്ലേ? റവല്യൂഷൻ റൊട്ടേഷൻ വേറെ വേറെ അല്ലേ നമ്മുടെ? പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനും റവല്യൂഷനും നടക്കുന്നത് സെയിം ടൈമാണ്, ഏകദേശം ഒരേ സമയമാണ്. യെസ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, the days on the moon are very hot and the nights are very cold. പറയാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ചന്ദ്രനിൽ ചൂട് കൂടുതലും, അതായത് 120 degrees Celsius. The temperature of the moon in night about 120 degrees Celsius and nights is minus 120 degree. അതായത് രാത്രി സമയങ്ങളിലെ 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് ഇവിടെ ചന്ദ്രനിലെ. പക്ഷെ 120 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് പകൽ ചന്ദ്രനിലെ. രാത്രി എത്രയാണ്? -120 ആണ്. അപ്പൊ രാത്രി തണുപ്പും പകല് വളരെ ചൂടുമാണ് ചന്ദ്രനിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് രാത്രി പകലുള്ളതിനേക്കാൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് രാത്രിയില്. പകല് ഭയങ്കര ചൂടാണ് 120 ഡിഗ്രി, ദെൻ രാത്രി -120 ആണ്, അത് വളരെ തണുപ്പുമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് മൂണാണ്. അപ്പൊ മൂണിന്റെ കാര്യം, മൂൺ ഈസ് ദ ഹെവൻലി ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ സൺ. വിച്ച് ഈസ് ദ ഹെവൻലി ബോഡി ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ സൺ?
Which is the heavenly body closest to sun? Moon. Moon is the heavenly body closest to the sun. The average distance of the moon from the earth is about 3,84,400. അതായത് 3,84,400 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഏകദേശം 3,84,400 കിലോമീറ്റർ ദൂരാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3,480 3,480 കിലോമീറ്റർ. മനസ്സിലായോ? തേർഡ് പോയിന്റ്, the moon appears larger and brighter than any other celestial body in the night sky. ആകാശത്തുള്ള ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും തിളങ്ങുന്നതുമായ ഒരു celestial ബോഡിയാണ് ഏത്? മൂൺ. മൂൺ ഈസ് ദ larger and brighter than other celestial body in the night sky. ആകാശത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് കാണുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയതുമായ ഒന്നാണ് ഏത്? മൂൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface is about 1.3 seconds. അതായത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം the reflected light of the sun from the moon, മൂണിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഏകദേശം 1.3 seconds എടുക്കും. ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. The reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface about 1.3 seconds. Okay. Yes. Next point, no life can exist on the moon due to the absence of atmosphere and moisture. എന്താ പറഞ്ഞേ? There is no chance of life in the moon. There is no atmosphere. There is no moisture. Okay, അവിടെ എന്തില്ല? Absence of atmosphere and moisture. There is no chance to live. There is no chance to life on the earth. പിന്നെ പറഞ്ഞു, there is no sound. There is no sound and there is no air to carry sound waves. Okay. Next point, the time taken by the moon complete one rotation and revolution is the same. Thus, we always see the same face of the moon. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് same face ആണ് മൂണിന്റെ. പിന്നെ last point, the days of the moon are very hot. 120 degrees Celsius temperature in during daytime. Okay, during daytime. Then night time -120. -120 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തണുപ്പാണ്. ചൂടല്ല, വളരെ തണുപ്പ്. -120 വളരെ തണുപ്പും 120 അതായത് പോസിറ്റീവ് 120 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചൂടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് 120 ഡിഗ്രി പകൽ സമയത്ത് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ വളരെയധികം ചൂടാണ് പകൽ സമയത്ത്. At the same time or night time temperature will be -20 degrees. So the too cold in the face during the night time. Okay, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ മക്കളെ. ഇത്രയും സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. വായിച്ചു നോക്കിയോട്ടെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിസ് വായിച്ചു. അശ്വിൻ വായിച്ചു.
ആ ജോയല്, ഹരിനന്ദ്, നിഷാദ് എല്ലാരും വായിച്ചു? വായിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മക്കളെ? ജുവാന? ഓക്കെ, അടുത്തെടുത്തോട്ടെ. എന്നാലേ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കട്ടെ. നോക്ക്. 2 American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon on 21st July 1969. They explored and photographed the surface of the moon. This was followed by several other attempts by USA and Russia. എന്താ പറഞ്ഞേ? 2 American astronauts, the famous 2 American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon on 21st July 1969. 1969. അശ്വിനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലേ അശ്വിനെ? യെസ്, ലിസൺ. നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് famous 2 American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon on 21st July 1969. ജൂലൈ 21, 1969 ജൂലൈ 21 ഫേമസ് അമേരിക്കൻ അസ്ട്രോണറ്റ്സ് ആയ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? They explored and photographed the surface of the moon. അത് മൂണിന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ആരെടുത്തു? എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇത് കുറെ ആൾക്കാർ USA-യിലും റഷ്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ വർഷം ഏതായിരുന്നു? 1969. യെസ്, പറഞ്ഞോ ഹരിനന്ദേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ബ്രൂസ് ആൾഡ്രിൻ ആണല്ലോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ബ്രൂസ് ആൾഡ്രിൻ എഡ്വിൻ EDWIN അല്ലേ? എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ അല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ അല്ലാതെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആൻഡ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ തന്നെയല്ലേ? ആണെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചേ. യെസ്, ജോയല അല്ലേ? അല്ല, ജസ്റ്റസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ജസ്റ്റസ് പറഞ്ഞോ. അത് എഡ്വിൻ ബസ് ആൽഡ്രിൻ ആണ് ഫുൾ നെയിം. അത് ഇതിൽ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ എഡ്വിൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല ഹരിനന്ദേ, അവന്റെ എഡ്വിൻ ഇല്ല എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഹരിനന്ദിന്റെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ മോനെ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചേ ആ സെന്റൻസ്. 2 American astronauts, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, landed on the moon on 21 July 19. അത് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ആക്കിക്കോട്ടോ, എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ. ലിസൺ. അപ്പൊ in 1969 July 21st, Neil Armstrong and Edwin Aldrin are the 2 American astronauts landed on the moon and photographed the surface of the moon. Okay, today we studied about satellites and moon. Any doubt anybody? Have you any doubts? No. I will repeat once more. All of you listen here. Okay, I will repeat once more. The word satellites means companion or attendant. Then the moon was the only non-satellites in the solar system until 1610. Then today more than 100 non-satellites in the solar system. Pinenda varne? Mercury and Venus are the only 2 planets do not have any non-satellites. Satellites move around the planets from west to east.
satellites, they do not have their own heat. It reflects with the help of sun. പിന്നെ മൂണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മൂന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂൺ is the heavenly body which is closest to the sun. Closest to the earth. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന heavenly body ആണ് ഏത്? മൂണ്. The average distance of the moon from earth is about 3,84,400 kilometers. Its diameter is 3,480. പിന്നെ moon is the larger and brighter celestial body than other celestial bodies in the night sky. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ? Moon reflected light of the sun from the moon reaches the earth's surface is about 1.3 seconds. Then there is no life on the moon because there is no atmosphere and moisture. പിന്നെ moon rotates on its axis and revolves around the earth from west to east. പിന്നെ moon, the time taken by the moon to complete rotation and revolution is the same. പിന്നെ during daytime temperature is 120 degrees Celsius. During night time temperature will be minus 120. So during daytime moon is very hot. During night time moon is very cool. Okay. പിന്നെ പറഞ്ഞു two famous astronauts, American astronauts landed on the moon on 1969 July 21st. Which are the two American astronauts landed on the moon in 1969? Edwin Aldrin and Neil Armstrong. Okay. Yes, പറഞ്ഞോ Joanna. American astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon and മിസ് ഒരാളും കൂടി ഇല്ലേ മിസ്? ആരായിരുന്നു? മൈക്കിൾ കോയിൻസും കൂടി ഇല്ലേ? മൈക്കിൾ കോയിൻസ് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല മോളെ. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അത് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? പക്ഷെ മറ്റേ സ്പേസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയയിലൊക്കെ പറയുന്നവര് മൂന്നുപേരും ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയെന്ന്. അതിൽ പറയുന്നത് 3 പേര് ഒരുമിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 പേരുണ്ട്. ആ 3 പേരും ഒരുമിച്ച്. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുമ്പോ ഈ 2 പേര് മാത്രം. പറഞ്ഞോ ജോയലെ, അല്ല ജസ്റ്റസെ. മിസ്സേ അത് 3 പേര് ഇറങ്ങിയില്ല. ഒരാൾ വണ്ടിക്കകത്ത് നിയന്ത്രിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയില്ല. പക്ഷെ മറ്റേ ഇതിൽ പറയുന്നത് മോനെ അവര് 3 പേര് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയെന്ന് സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവര് വണ്ടിക്കെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 2 പേരായിരിക്കും ആക്ച്വലി മൂൺ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണാനുണ്ട്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ. എന്താ പറഞ്ഞ വരുന്നതേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേടാ. അതന്നെ. അതിൽ പോയാൽ നമ്മൾ കുറെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം. കുറെ നല്ല രസം അത് കാണാൻ. ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്ക് കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നൊക്കെ കാണാം. പറന്ന് കളിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് നോ ഡൗട്ട്. ഇല്ലല്ലോ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് കുറച്ച് വർക്ക് തരാം, ഹോംവർക്ക് തരാം. എന്താണെന്നറിയോ? സണ്ണിനെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് എഴുതുക. റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ സോളാർ സിസ്റ്റം, സൺ, പ്ലാനറ്റ്സ്. All of you please write down the homework. Write down the homework. Write a short note on. Write a short note on. Write a short note on. First one, sun. First one, sun. Second one, planets. First one, the sun. Second one, the planets. Third one, satellites. Third one, satellites. Fourth one, moon.
റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ നോട്ട്ബുക്ക്. ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ടിലാണോന്ന്. റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് നീറ്റ്ലി ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ചെയ്യൂലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ സൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ദ പ്ലാനറ്റ്സ്. തേർഡ് വൺ ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ്. ഫോർത്ത് വൺ ദ മൂൺ. ആ പറഞ്ഞോ മോനെ, ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞോ എന്തായിരുന്നു? സണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതൊക്കെ എഴുതിക്കോ. പ്ലാനറ്റ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോ. സണ്ണിനെ കുറിച്ച് എഴുതണ്ട. വേണ്ട, എന്നാ വേണ്ട. സണ്ണിനെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതണ്ട. ഓക്കെ മക്കളെ, ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇത്ര മണിക്കുള്ളില് ഗ്രൂപ്പില് ഹോംവർക്ക് ഇടാത്ത കുട്ടികളുടെ നോട്ട് നോക്കൂലാന്ന് അറിയില്ലേ? രാത്രിയാകുമ്പോ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ഉള്ളിയാക്കൂലേ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാ? എല്ലാരും നോട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാ. ഗ്രൂപ്പ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പൊ നാണക്കേടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ? ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് സാറ് എത്രയാണ് ടൈം പറഞ്ഞില്ല ആ ടൈമിനുള്ളിൽ ഹോംവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ. ഓക്കെ.